Good morning, students. Today we are going to continue with the topic determinants. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ mod of determinant x plus 4 2x 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 x plus 4 2x 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 x plus 4 is equal to 4 minus x whole square 5x plus 4. We have to prove that determinant of x plus 4 2x 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 x plus 4 2x 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 x plus 4 is equal to 4 minus x whole square into 5x plus 4, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, 4 minus x whole square ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು 5x plus 4 ಬರಬೇಕು. 5x plus 4 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2x ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲಮ್ 1 ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ C1 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಪ್ಲಸ್ C3. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 5x ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2x ಪ್ಲಸ್ x 3x 3x ಪ್ಲಸ್ x 2x 5x ಆಗುತ್ತೆ. 2x plus 2x 4x 4x plus x 5x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 5x plus 4 2x 5x plus 4 x plus 4 2x 5x plus 4 2x x plus 4, right? Then ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೇಕ್ ಔಟ್ 5x plus 4 as common factor in C1. ಕಾಲಮ್ 1ನಲ್ಲಿ 5x plus 4 ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 1 1 2x x plus 4 2x 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 x plus 4, right? Then I want to prove 4x minus 4 minus x whole square plus into 5x plus 4. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ, 4 minus x ಬರಬೇಕು, 4 minus x whole square ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 1 1 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R2 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R2 ಮೈನಸ್ R1 ಮಾಡೋಣ. R2 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R2 ಮೈನಸ್ R1 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 1ನಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ R3 ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, R3 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R3 ಮೈನಸ್ R1 1 ಮೈನಸ್ 1 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 5x ಪ್ಲಸ್ 4. ಸೊ 1 2x ಅದಾದಮೇಲೆ R2 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R2 ಮೈನಸ್ R1 1 ಮೈನಸ್ 1 0. x ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 2x x ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 2x ಅಂದರೆ ವಿ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ 4 ಮೈನಸ್ x. 2x ಮೈನಸ್ 2x 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ R3 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R3 ಮೈನಸ್ R1 1 ಮೈನಸ್ 1 0. 2x ಮೈನಸ್ 2x 0. 4x ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 2x x ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 2x ಅಂದರೆ 4 ಮೈನಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ upper triangular matrix. So below the diagonal elements are zeros. So then the value of this determinant is the product of the principal diagonal elements by the property So 5x plus 4 into
1 into 4 minus x into 4 minus x. That we get it as 5x plus 4 into 4 minus x whole square. Hence the solution. Prove that determinant of x plus 4 2x 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 x plus 4 2x 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 x plus 4 is 5x plus 4 into 4 minus x whole square. Hence the solution. Next problem. Prove that determinant of 1x x square 1 x square 1 is equal to 1 minus x cube whole square. We want to prove that 1x x square 1 x square 1 is equal to 1 minus x cube whole square, right? So 1 minus x cube whole square. Yes. What is the expansion of this? Looks like a cube minus b cube, right? A cube minus b cube. What is the expansion of a cube minus b cube? A cube minus b cube is nothing but a minus b into a square plus b square plus ab. A cube minus b cube expansion a minus b into a square plus b square plus ab. Using this result, we want to prove the expression 1 minus x cube whole square, right? So, we want to solve the left hand side determinant. So, determinant alli 1 plus x square baro hage ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, right? So, in place of 1 cube minus x cube anna substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus x into 1 plus x square plus x ಬರುತ್ತೆ. 1 minus x cube ಅಂದರೆ 1 minus x cube ನ expansion ಏನು ಅಂದರೆ 1 minus x into 1 plus x square ಅಥವಾ 1 plus x square plus x is the expansion of 1 cube minus x cube. So, using this result, we want to prove this one. So, first operation ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, so C1 dash implies C1 plus C2 plus C3. ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ರೋ 1 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ರೋ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೋ 2 ಪ್ಲಸ್ ರೋ 3 ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ C1 ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x1 x square x1, right? This we want to prove it as 1 cube minus x cube whole square. So, in this you can take 1 plus x square as common factor in C1. C1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1 plus x square ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಳಿಯೋದೇನು 1 1 1 x1 x square x1, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಬರೆಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಉಳಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? R2 dash implies R2 minus R1 ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ 1 minus 1 0 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. R3 dash implies R3 minus R1 ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. 1 plus x square. ಈಗ 1x square ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅನ್ನು ಕಳಿತಿದ್ದೀನಿ. 1 minus 1 0 ಆಯಿತು. ಉಳಿದಿದ್ದು 1 minus x minus x square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
R3 dash implies R3 minus R1. 1 minus 1, 0. X square minus X. 1 minus X square. Right? So then, ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೂರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. 1 plus X square into determinant 1x x square 0 1 minus x ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 minus x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 minus x ಉಳಿಯಿತು. 0 ಇಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? x minus 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 minus x ಅನ್ನು 1 minus x into 1 plus x ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 1 minus x into 1 plus x ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. So then, ಈಗ you take out 1 minus x as common factor. Take 1 minus x as common factor in R2, factor in R2. ಅದೇ ಥರ x minus 1 ಅಥವಾ 1 minus x ತೆಗೆಯೋಣ. 1 minus x as common factor in R3. R3 ನಲ್ಲೂ 1 minus x, R2 ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 minus x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. 1 plus x square ಉಳಿಯೋದು 1 x square 0 1 minus x ಕಾಮನ್ ಬಂದರೆ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 1 minus x ಕಾಮನ್ ಹೋದರೆ x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 0 1 minus x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 minus x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? x minus 1 ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ x. ಇಲ್ಲಿ 1 minus x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು 1 plus x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಝೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದದು ಬರಿಬೇಕು. 1 minus x ಮತ್ತೊಂದು 1 minus x. ಈ ರೋ ಇಂದ 1 minus x 1 ಬಂದಿದೆ, ಈ ರೋ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು 1 minus x ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 1 minus x ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus x into 1 plus x plus x square 1 minus x into 1 plus x plus x square can be written as 1 minus x cube. 1 minus x cube into ಉಳಿಯೋದು 1 minus x into determinant. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆ ಝೀರೋ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ upper triangular matrix. In a upper triangular matrix, the determinant value will be 0. Value of the upper triangular matrix or the lower triangular matrix is 0. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? R3 dash implies R3ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 into 1 leave this row in this column. 1 into 1 plus x minus x into minus x minus x into, leave this row in this column, 0 into anything, 0 minus 0 plus x square into 0 minus 0. So we get 1 minus x cube into 1 minus x into, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಹೊರಗಡೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 1 plus x minus x into minus x minus of minus plus x square minus x into 0 0 plus x square into 0 0. So we get 1 minus x cube into 1 minus x into 1 plus x square ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 1 plus x square plus 1 plus x square ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Using these two, so we can write it as
1 minus x cube into 1 minus x cube. This is the expansion of a minus b, a cube minus b cube. This can be written as 1 minus x cube whole square. Hence the solution. Right? 1 determinant of 1x x square 1 x square 1 can be proved as 1 cube minus x cube whole square or 1 minus x cube whole square. Got it? Next, prove that a plus b plus c, 2a, 3a plus 2b, 4a plus 3b plus 2c, 3a, 6a plus 3b, 10a plus 6b plus 3c is equal to a cube. We want to prove that a plus b plus c, 2a, 3a plus 2b, 4a plus 3b plus 2c, 3a, 6a plus 3b, 10a plus 6b plus 3c is equal to a cube. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 1 ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು 0 ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು 0 ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು 0 ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ 2a ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ a ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ r2 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ r2 ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ r1 ಮಾಡೋಣ. r2 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ r2 ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ r1 ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಥರ r3 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ r3 ಮೈನಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ r1 ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 3a 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 2a 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ. a ಪ್ಲಸ್ b ಪ್ಲಸ್ c, 2a ಮೈನಸ್ 2a 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 3a ಪ್ಲಸ್ 2b ಮೈನಸ್ 2a ಮೈನಸ್ 2b. ಸರಿನಾ? ಅದೇ ಥರ ಇದು 4a ಪ್ಲಸ್ 3b ಪ್ಲಸ್ 2c ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿರೋದು? 2 ಟೈಮ್ಸ್ r1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2a ಪ್ಲಸ್ 2b ಪ್ಲಸ್ 2c. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3a ಮೈನಸ್ 3a 0, 6a ಪ್ಲಸ್ 3b ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3a ಪ್ಲಸ್ 3b. ಇದಕ್ಕೆ 10a ಪ್ಲಸ್ 6b ಪ್ಲಸ್ 3c ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3a ಪ್ಲಸ್ 3b ಪ್ಲಸ್ 3c. ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a 0 0, a ಪ್ಲಸ್ b ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, a ಪ್ಲಸ್ b ಪ್ಲಸ್ c ಸಹ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 3a ನಲ್ಲಿ 2a ಹೋದರೆ a ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 2b ನಲ್ಲಿ 2b ಹೋದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, 6a ನಲ್ಲಿ 3a ಹೋದರೆ 3a ಆಗುತ್ತೆ, 3b ನಲ್ಲಿ 3b ಹೋದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4a ನಲ್ಲಿ 2a ಹೋದರೆ 2a ಪ್ಲಸ್ 3b ನಲ್ಲಿ 2b ಹೋದರೆ b, 2c ನಲ್ಲಿ 2c ಹೋದರೆ 0, 10a ನಲ್ಲಿ 3a ಹೋದರೆ 7a ಪ್ಲಸ್ 6a ನಲ್ಲಿ 6b ನಲ್ಲಿ 3b ಹೋದರೆ 3b ಪ್ಲಸ್ 0. ರೈಟ್? ದೆನ್ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಯಿತು. ಈಗ ಉಳಿದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. a ಪ್ಲಸ್ b ಪ್ಲಸ್ c 0 0, a 3a
2a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ 7a ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಅಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ zeros, then the value of the determinant is the product of the principal diagonal elements. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಈ 3a ನ 0 ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸೊ 0 ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, R3' implies R3 minus 3 times R2 ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇದೇ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ -x ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು. ಸೊ 1ನಲ್ಲಿ x ಅನ್ನಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, R3 minus 3 times R2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ a plus b, a plus b plus c, 0 a 2a plus b, 0 3a minus 3a 0 ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದು 7a plus 3b minus thrice 2a plus b. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, 7a minus 3 2s 6a, 7a minus 6a a ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 3b minus 3b ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ a plus b, a plus b plus c, 0 a 2a plus b, 0 0 a ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 7a minus 6a a ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 3b minus 3b 0 ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ diagonal elements are zeros. So this looks like a upper triangular matrix. So determinant of an upper triangular matrix is the product of the diagonal elements by the property So the value of the determinant is product of the principal diagonal elements, that is equal to a cube, right? Prove that 1 plus a 1 1 1 1 1 plus b 1 1 1 plus c is equal to a b c into 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c, or is equal to abc plus ab plus bc plus ca, right? ಸೊ ಒಂದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ 1 1 1 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ 1 1 1 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಸಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ R2 ಅಲ್ಲಿ R1 ಕಳೆದು ಬಿಡೋಣ. ಅಂದರೆ R2' ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R2 ಮೈನಸ್ R1. ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಅದೇ ಥರ R3' ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R3 ಮೈನಸ್ R1 ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ 1 1 1ನಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿನಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ ಬಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 1ನಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 0 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ R3' ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R3 ಮೈನಸ್ R2. ಸೊ 1ನಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 1ನಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 0 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ ಸಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ರೈಟ್?
ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆದ್ರೂ ನಮಗೇನು ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 1-2 ಆದರೂ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 + a ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಲೀವ್ ದಿಸ್ ರೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ 0, minus 1 into leave this row and this column, minus AC minus 0 plus 1 into leave this row and this column, A minus A into 0, 0 minus A into B minus AB. Right? So we remain with 1 plus A into BC minus AC minus 0 ಅಂದರೆ minus AC minus 1 ಅಂದರೆ plus AC. Minus of minus becomes plus. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ plus 1 minus 0 minus of minus AB ಎಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು plus AB ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? Be careful with the positive and negative signs. Then we get so 1 into BC ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ವಿ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಎ. ವಿ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೌ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್? ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ಕಾಮನ್ ಬಂದಿದೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಯನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ, ಎ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದೆ, ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಬಂದರೆ 1/c ಪ್ಲಸ್ 1/a ಪ್ಲಸ್ 1/b, or this can be written as ABC into 1 plus 1/a plus 1/b plus 1/c. Hence the solution. Right? This carries 4 mark. Important question. Practice ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, determinant of a square plus 1 ab ac ab b square plus 1 bc ac bc c square plus 1 is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. This is one different type of question. So a square plus 1 ab ac, determinant of a square plus 1 ab ac b ab b square plus 1 bc ac bc c square plus 1 is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. So ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರೋನಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎ ಬಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಬೈ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಬೈ ಬಿ, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಬೈ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ
by a and multiply and divide ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. Multiply and divide. Divide first row by a. Right? Next. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ R2 by B and multiply and divide R3 by C. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರೋಗೆ ಎನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 a ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ R2ಗೆ ಬಿ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಬಿ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಎ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಇಂಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಆಲ್ಟರ್ಡ್. ನನಗೇನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೂ ಸಹ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ ಎ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಟೇಕ್ A as common factor in R1, common factor in C1, B as common factor in C2, C as common factor in C3. C3 ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗಿರಿ. ಅದೇ ಥರ A as common factor in C1, B as common factor in C2, C as common factor in C3. Right? Then we get ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 by ABC ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 1 by ABC ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಎ ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಿಂದ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ C2. C2ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ C3. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೀಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅನ್ನು ಕೊಡಿದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ C1 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಪ್ಲಸ್ C3 ಮಾಡೋಣ. C1 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಪ್ಲಸ್ C3 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈಗ ಟೇಕ್ ಔಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. 1 1
1 b square plus 1 b square c square plus 1. Take out 1 plus a square plus b square plus c square as common factor in ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 1 1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ if in any matrix the value of the determinant is equal to value of the same matrix with its transpose. Determinant of A is equal to determinant of A transpose. So determinant A is equal to determinant of A transpose. A transpose na determinant ಏನಿದೆ ಅದು A transpose ಗೂ ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. A transpose is equal to determinant of A transpose is equal to determinant A. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ C2 dash implies C2 minus C1, C3 dash implies C3 minus C1. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 b square c square ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 1 plus a square plus b square plus c square ಅಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ. ದೆನ್ ಈಗ C2ನಲ್ಲಿ C1 ಕಳಿಬೇಕು. 1 minus 1 0. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಳೆದ್ರೆ 0 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ C3 ಮೈನಸ್ C1 ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. 1ನಲ್ಲಿ 1 ಕಳೆದ್ರೆ 0, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಳೆದ್ರೆ 0. ಸೊ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಳೆದ್ರೆ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ what is the determinant of the lower triangular matrix? Then this is the product of the principal diagonal elements. So that is 1 plus a square plus b square plus c square into 1 into 1 into 1. That will be 1 plus a square plus b square plus c square, hence the solution. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Next problem. Prove the following without expanding the determinant. Next type of problem. Prove the following without expanding the determinant. ಸೊ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ 3 2 3 2 2 3 3 2 3 is equal to 0. ಸೊ ಇದನ್ನು 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು.
0 ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 2 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 2 3 ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ 2 rows ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಟೇಕ್ ಔಟ್ 2 ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ C2, 3 as common factor in C3, then the 2 rows are identical, then the value of the determinant is 0 ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ, 3 2 3 3 2 3 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ R1 and R3 are identical. Then the value of the determinant is equal to 0 or else ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, take 2 as common factor in C2, 3 as common factor in C3. So we get 3 2 3 1 1 1 1 1 1. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ಬಂದಿದೆ, 3 ಕಾಮನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸರಿನಾ. ದೆನ್ 1 1 1 1 1 1 ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C2 and C3 ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ C2 and C3 ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, then the value of the determinant is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, second problem, 102 18 36 1 3 4 17 3 6 is equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. We want to show this is the value of this determinant is 0. How to show this? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 17 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 102 18 17 6 17 6 so 17 6 102 18 3 6 18 6 6 36 1 3 4 17 3 6 ಬರಿಬೋದಾ, right? So 102 can be written as 17 into 6. So this can be written as 18 can be written as 3 into 6. 36 can be written as 6 into 6. Take out 6 as common factor in first row. Take 6 as common factor in row 1. So we get 17 3 6 1 3 4 17 3 6. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೋ. ಹಿಯರ್ R1 and R3 are identical. Therefore, value of the determinant
is equal to 0. Value of the determinant is equal to 0, right? Next. Third problem. 43, 1, 6, 35, 7, 4, 17, 3, 2 is equal to 0. So, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? We want to show this value is equal to 0. Then, ಏನು ಮಾಡೋಣ? So, ಇಲ್ಲಿ 43 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 35 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಈ 43ಅನ್ನು ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಅಂದರೆ 6 6 36, 6 7 42, 6 ಇಂಟು 7 ಪ್ಲಸ್ 42 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರಿಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 4 7 28, 4 ಇಂಟು 7 28, 28 ಪ್ಲಸ್ 7 ಬರಿಬೋದಾ? ಅದೇ ಥರ 17, ಈ 17ಅನ್ನು 2 ಇಂಟು 7 14, 14 ಪ್ಲಸ್ 3 17 ಬರಿಬೋದಾ? 1 7 3 6 4 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರಿಬೋದಾ? ಬೇರೆ ಏನು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 43ಅನ್ನು 7 42 1 43 ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ 35ಅನ್ನು 7 3 21, 7 4 28, 28 ಪ್ಲಸ್ 7 ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. 17ಅನ್ನು 14 ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ C1 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ C1 ಮೈನಸ್ C2 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? C1 ಮೈನಸ್ C2 ಮಾಡಲ್ಲ? C1 ಮೈನಸ್ C2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಇಂಟು 7 ಉಳ್ಕೊಳತ್ತಾ? 1 ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 4 ಇಂಟು 7 ಉಳ್ಕೊಳತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂಟು 7 ಉಳ್ಕೊಳತ್ತಾ? ಉಳಿಯೋದು 1 7 3 6 4 2 ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? C1ನಲ್ಲಿ C2 ಅನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. C1ನಲ್ಲಿ ಈ ರೋನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 1 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 7 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಟೇಕ್ ಔಟ್ 7 ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ 1. ಉಳಿಯೋದು 6 4 2 1 7 3 6 4 2. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರ ರೋ ಆಗಿನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿನೂ ಬರಲ್ಲ. 17 2 34 1 35 ಆಗುತ್ತೆ. 17 2 24 17 2 34 ಸಂವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ column 1 and column 3 are identical, then the value of the determinant is 0. C1 and C3 are identical, therefore the value of the determinant is equal to 0, hence the solution. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Next, fourth problem. Sin square x cos square x 1 cos square x sin square x 1 minus 10 12 2 is equal to 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ 2 rows are identical ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್?
ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, C1ಗೆ C2 ಅನ್ನು ಕೂಡಿಬಿಡೋಣ. ವಿ ನೋ ದಟ್ sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ C1 dash implies C1 plus C2 ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ sin square theta sin square x plus cos square x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ cos square x plus sin square x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ -10 plus 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ cos square x sin square x 12 1 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? Then we know the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. The determinant will become 1 1 minus 10 plus 12 is 2. Cos square x sin square x 12 1 1 2. So first column and third column are identical, then the value of the determinant is equal to 0. Conclusion ಬರಿಬೇಕು. First column and third column are identical, then the value of the determinant is 0. Next problem, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 is equal to 0 without expanding ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಒಂದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 13ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 13ನಲ್ಲಿ 12 ಕಳೆದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 16ನಲ್ಲಿ 15 ಕಳೆದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 19ನಲ್ಲಿ 18 ಕಳೆದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 14ನಲ್ಲಿ 13 ಕಳೆದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 17ನಲ್ಲಿ 16 ಕಳೆದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 20ನಲ್ಲಿ 19 ಕಳೆದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ? ಕಳೆಯೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ C3 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ C3 ಮೈನಸ್ C2. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 12, 15, 18, 13, 16, 19. ಸೊ 14ನಲ್ಲಿ 13 ಕಳೆದ್ರೆ 1 1 1 ರೈಟ್. ಈಗ C2 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ C2 ಮೈನಸ್ C1 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ, 12, 15, 18, 13ನಲ್ಲಿ 12 ಹೋದರೆ 1 1 1 1 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C2 and C3 are identical, then the value of the determinant is equal to 0. Two rows are identical, then the value of the determinant is 0. Similarly, ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.